व्यूअर्स वेलकम बैक नाउ प्रोग्राम जी डॉट साहब साढ़े तीनों सैगमेंट ते काफ़ी सारे मैसेज ने, असीं सब दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साढ़े कोल पहले सैगमेंट ते अमनदीप सिंह सेखों सा लिखते हैं, सर प्लीज़ प्रोग्राम ऑन करके द बुक हू किल्ड कारकरे जिहदे विच इंडियन टैररिज्म हिंदू टैररिज्म दा पर्दाफाश होया है। जी असीं इसका हवाला अक्सर दिंदे हैं जी। हू किल्ड कारकरे ये महाराष्ट्र के डायरैक्टर जनरल पुलिस ने मिस्टर मुशर्रफ ने लिखी है, पर उसका शायद पंजाबी वर्जन भी अवेलेबल है। सो जो साडे दर्शक इंटरस्टिड ने वो देख सकते हैं, शायद अमेजोन पर जाएंगे वो अवेलेबल भी है, पर असी देखांगे कि किवें, क्योंकि कई बार कॉपीराइट भी होंदा है। सो उसका हवाला जरूर दे सकते हैं। तो वो काफ़ी ये दसदी है कि किवें इंडियन इंटैलीजेंस एजेंसियां ने ही सारे फेक ग्रुप जिहड़े इस्लामिक और दूजे नां थले खड़े कीते ने, और किवें RSS जिहड़ा है वो इंटैलीजेंस ब्यूरो और इन्हां सारियां एजेंसियां जी। रणजोत सिंह सानू फतेह बुलांदे ने, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुलदीप सिंह भी फतेह बुलांदे ने और TV84 दी शलाघा करदे। जीता संदर भी पाल सिंह फतेह बुलांदे ने, जियाल खान भी वाहिगुरू जी कहंदे ने, जरनैल सिंह खालसा नडालों सानू कहंदे ने कि डॉक्टर साहब गुड जॉब तुहानू कहंदे ने, और कुलविंदर सिंह कहंदे ने कि 2020 ऑन द वे एंड एस सुरिंदर जी सानू उन्होंने काफ़ी सारी लिखत वड्डी लिखी है, उन्होंने आप शेयर करते अपने दर्शकों नाल। कहंदे ने कि ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी नहीं रहे, लेकिन उन्हों की बहुती चर्चा ना तो साडे चैनलों ने की ते ना ही सोशल मीडिया ते उन्हां ते बहुती चर्चा हुई। मैनू याद है जदों बॉर्डर फिल्म आई सी, कुलदीप सिंह चांदपुरी के नां की बड़ी चर्चा हुई सी। फिल्म में उन्हां दा रोल सनी देओल ने बहुत प्रभावशाली किया सी। लौंगोवाल पोस्ट उन्हां पोस्ट नूं बचाउण दा सेरा भी चांदपुरी दे सिर बजदा है। की कारण है अज उन्हां दे अकाल चलाने ते किसी ने चर्चा नहीं की। मैनू याद है जदों जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा की मौत हुई, उन्हां दी खबर भी नैशनल चैनल ने मामूली जी दिती सी। कारण उन्हां ने जून 84 वेले भगौड़े सिख फौजियां की वकालत की सी। किसी समय वो 1971 भारत पाक जंग जितन लई हीरो मन्ने जाते सन। उन्हें सच्ची गल कर दी, अखौती हाकमां की नज़र विच माड़े बन गए। अज जदों भी 1971 भारत पाक जंग की गल हुंदी है, जगजीत सिंह अरोड़ा का रोल विचों गायब कर दिता जाता है। अज इतिहास बदलिया जा रहा है, स्कूलों दीयां टैक्सट बुकां विच पंजाब के इतिहास नूं विगाड़िया जा रहा है। जीरो हीरो हीरो जीरो बना के पेश किए जा रहे हैं। दुख है उन्होंने लोगों ते जो माड़ी माड़ी गल ते लंबियां लंबियां पोस्टां लिखते हैं। कुलदीप सिंह चांदपुरी के अकाल चलाने ते एक शब्द भी नहीं लिख सके। जी डॉक्टर साहब देखो बिल्कुल ठीक फरमाया, हालांकि मैं फॉलो नहीं किया प्रॉपर उन्होंने, हालांकि जिहड़ा पोस्ट का जिक्र किया उन्होंने ये राजस्थान बॉर्डर ते बड़ी ब्रेवली उन्होंने जिवें फौजियों की ट्रेनिंग होंदी है उस दे मुताबिक उन्होंने किया। और जो मैं उन्होंने ओबीचुरी ट्रिब्यून च भी देखी कि ईवन रिटायरमेंट तो बाद भी उन्होंने जिहड़े खास तौर पर फौजी मारे गए उन्हों दियां विधवावां और जिहड़ा बाकी उन्हों दा कामकार है उन्होंने फैमिलीज़ दियां लोड़ां और उन्होंने लिए उन्होंने एडवोकेसी की। स्पोर्ट्स के नाल भी वो जुड़े हुए सी, इंटरनेशनल लैवल के उत्ते जिहड़ी जजिज और दूसरे भी रोल रहा। सो मैं समझदा भी रीज़न बड़ा स्पष्ट है, जिवें असीं नवंबर 84 के हवाले नाल दस्सिया कि जे फील्ड मार्शल अर्जन सिंह, जगजीत सिंह अरोड़ा और ये सारे भी अपनी जाना की सने खुशवंत सिंह के भिख मंगते हैं। सो उन्होंने तो समझते हैं कि और जो हाल जनरल सुबेग सिंह का किया ही सी उन्होंने। सो ब्रिगेडियर चांदपुरी या इन्हां वर्गे होर जिहड़े जिन्होंने अपना फर्ज समझते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं उन्होंने एक हीरोइक रोल अदा किया, वो तो उन्होंने तनख्वाहदार ने, वो उन्होंने क्यों ओन करनगे। और मैं समझदा भी सिख हल्कियां शायद जिन्हां च असीं भी शामिल हैं, असी इसलिए क्योंकि लै दे के जदों सानूं ये लगता है कि भाई ये भावें बहादुर और चंगे इंसान होणगे जिहड़े फौज दे विच इस लैवल तक जांदे ने, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे ये भारती स्टेट के हक दे विच ही भुगते। लेकिन बहुत चंगी गल है कि वीर S सुरिंदर जी ने सानू इस बारे जिहड़ा है वो जागरूक भी किया। जी बात सिंह भी सान लिखते ने, कहंदे ने कि कातलां कदे इंसाफ नहीं दिता, आज़ादी ही हल है। देखो उन्होंने बाज सिंह होरां दी एक स्पैशल जिहड़ी है वो कामेंटरी भी फेसबुक ते उन्होंने दिती है, फतेह बुला के उन्होंने TV84 टीम की हमेशा सराहना करते हैं। तो उहदे च उन्होंने अपनी अंग्रेजी च लिखता है, उहदे च उन्होंने कहा कि भी ये जिहड़ा नैक्सट जैनोसाइड सिखां दा होण जा रहा है, जिस किस्म के हालात बने हुए ने
ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। In that letter they can alert their governments about present scenario as well as the past situation that Sikhs can face genocide again. This will help Sikhs in various ways. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਵੀਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਸਰਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ 2 ਪਦੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 6 ਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਵੀ ਵੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਕ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਪਾਰਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੇ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੱਗ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਡੀ ਬਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਾਸਮੋਸ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦੇ ਨੇ 6 ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਸੈ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਜਾਈ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਤਗੁਰ ਅਲਖ ਦਿੱਤਾ ਲਖਾਈ। ਕਿ ਇਸ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅਲਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਖਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹਾਟ ਪਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੌਨਿਦ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੂਲ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਖੰਡ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੱਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ 9 ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਦ ਹੈ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤੋਲ ਤੁਲਾਵੇ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰੈ ਇਸ ਮਨ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਤਿਸ ਕਾ ਮੋਲ ਅਫਾਰੈ ਮੋਲ ਕਿਤ ਹੀ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ।
ਕਿ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਲਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਭਾਉ ਵਸੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਵਾਂ ਪਦ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਾ, ਸਭ ਓਪਤ ਜਿਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਆਵਾ ਗੌਣ ਪਸਾਰਾ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖੇਲ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਵਾ ਗੌਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਸਾਰਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਪਦ ਹੈ, ਸਾ ਕਾਇਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਦਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ, ਤਾ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਉਸ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨ ਆ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।